السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان. اليوم إن شاء الله غادي نديرو هذا الدرس ديال الاناليز تكنيك، تعليمي ديال الاناليز تكنيك ديال جيت كونتراكتورز. غادي نشوفو دوبوي لي ديرنيير لا ديرنيير اناليز واش كاين شي ديفلوبمون، واش كاين شي شانجمون في يعني في لي بريديكسيون اللي كنا عملنا وداك الشيء. نشوفو ا كور تيرم مويان اي لون تيرم اوسي، واش كاين شي سيتاب اللي يمكن لينا نخدموه يعني ونسيرفيوه لي بروشان جور لي بروشان سيمين ان شاء الله. دونك قبل ما نبداو لهاد الاناليز، نبداو بهاد يعني الورنين ولا لافيرتيسمون ديال اللي كنديرو دائما في الاول، بان هاد الاناليز تكنيك سي بور يعني ان éducatif seulement، ماشي ديال une façon de solliciter des achats ou des ventes ou là une incitation aussi. Donc c'est pas des conseils. Donc l'insan اللي باغي ياخد des décisions à long terme pour son investissement، je le conseille انه يتكلم مع un conseiller professionnel de sa banque. OK. دونك التحليل التقني كيحتمل الغلط الخطأ والصواب، وهو موجه للتعلم فقط، يعني سي اون بور ان بوت éducatif seulement. اوكي، دونك هذا نوتر افيرتيسمون. من بعد نمشيو نشوفو ان بو Jet Contractors, c'est pas la première fois, je pense minimum à la troisième ou la quatrième, j'ai pas fait le compte, mais c'est une action liée à beaucoup de focus des traders ou surtout les court-termistes à la bourse de Casablanca. Ok. Donc c'est pas une action très très performante, mais c'est une action qui a quand même beaucoup d'intérêt public, comme on dit. Ok. Beaucoup de spéculation aussi. غادي نشدو لو بورتري ان بو اللي كنا شفنا لا ديرنيير فوا ملي كنا درنا l'analyse technique ديالها. c'est toujours les mêmes paramètres اللي عندنا. donc on est toujours في هذاك le canal bleu à très long terme اللي كنا من البداية ديالها حتى الآن. donc هذا الكانال رسمناه فقط هاد لو بوين اللي 2011، هاد لو بوين هذا اللي هنا ديال 2013، puis ici le haut ديال 2014. ok. donc هو هاد الكانال ملي جا كوفيد كنا ديجا داخلين وسط هذاك الكانال. مي جا كوفيد هودنا اللوبا ديال هذا الكانال وعاود رجعنا. دابا حنا تنرجعوا تنحاولوا اننا نرجعوا تقريبا في لو ميم نيفو ديال الاول ديال كوفيد، وصلنا ليه اليوم لو 14 جوان. اوكي، ها هو هذا. دونك هاد الكانال بلو il est toujours très pertinent. كنشوفوا بانه لا لين ميديان ديالو الى juste récemment راه خدمات comme on va faire un peu de zoom باش يبان لينا لا لين ميديان ديالو هنايا. هاد لا لين بلو بوانتيي هادي خدمات هنا كوم سيبور، ما قدرناش نفوتوها نسدو فوقها غير لومبر ديال لي بوجي سولمون، مي لكن لا فيرميتور ما كانتش فوقها حتى هاد لا سومين ديال جوان 2021 عاد سدينا فوقها. دونك لا ديرنيير سومين ديال شهر 5 ما قدرناش نسدو، دابا سدينا فوقها. دونك سا سي ان بتي سينيال كي نو دي في هاد الكانال هذا لا فيرميتور فوق هاد البوانتي هادي بهاد البوجي كبيره كوم سا، tout en confirmant la tendance haussière اللي عندنا اننا on veut aller chercher هاد la zone ديال 300 330. ok. هادي d'une façon un petit peu moyen terme. donc le canal bleu il est toujours pertinent, on va le garder. donc là on a fermé sous هذا. donc la prochaine étape ديالنا حنا هو le plus haut ديالو aussi غادي ديك la ligne ديال canal هادي bleu on va la dessiner ici. donc غادي نخليوها ici comme عندنا هي هاد 322 هي هادي، ونحيدو هاد باش ما يبقاش عندنا بزاف ديال لي شوز. Deuxième chose, هاد لو كانال فير
à long terme ou à moyen terme je peux dire 2017-2018 الآن كنا كنتريديو فيه قبل من كنا في لو بلي با ديالو قبل من الكوفيد. جا الكوفيد خرجنا منه ودابا حنا عاود رجعنا ليه لا دوزيام فوا رجعنا وخرجنا منه عاود رجعنا لا دوزيام فوا. Et on est à un niveau de résistance majeur. هذا ديال le plus haut ديال 2017, le plus bas ici ديال 2020 janvier. Donc هذا le niveau هذا c'est un niveau très très important. 200 شوفوا شحال الهو ديال هنايا 226.50 حسبوا 227 نقولوا درهم. دونك هذا نيفو مهم لان كنا فيه بليزيور فوا هاد لا زون ايسي هنايا قريب لو نيفو ديال لانتروداكسيون. اوكي لو نيفو دانتروداكسيون بروميير كوتاسيون ديالو هو هذا. اوكي هو 200 و ابري 290 291 هاد لو نيفو هذا. دونك اون ني با لوان. on s'approche de هذيك لا زون كريتيك ديال هاد 290 291 مي حنا دابا اليوم on est à 260 في الوقت اللي تندير الفيديو vu que le marché je pense est encore ouvert ou à la fermeture à peu près 260 هي لو نيفو اللي فيه حنا دابا. دونك طلعنا توشينا هذيك لا لين ديال هاد لو ريزيستانس هادي عاودنا رجعنا عاودنا تحت. Donc, la ligne, le canal vert, c'est un canal très très pertinent. On va le surveiller. L'autre canal est pertinent à Dnanaya, ou le canal qui m'a تنقولوا ماشي rose mais magenta. هذا حتى هو très pertinent. C'est un petit peu à court terme celui-là. Et on va le surveiller aussi. Okay. Donc, fin كاين دابا لو بري فينا شنو هما لي بوسيبيليتي اللي غيكونوا عندنا à court et à moyen terme. OK, à court, moyen terme et long terme je veux dire. Donc اول حاجه خصنا نشوفوه هو هذا لو نيفو هذا لو نيفو اللي كاينين فيه دابا. c'est un niveau très très important. Si on arrive à le casser هاد la semaine هذا في الويكلي. Donc si on fait une fermeture weekly فوق هذا le niveau, c'est un signal très fort positif qui nous dit que on va probablement aller chercher le plus haut de هذا الكانال هذا et واللي هو هنايا à peu près 290. OK. Donc à peu près c'est un potentiel, on peut dire un potentiel de 7%, 8% à peu près. Okay. Donc, à court terme, si on arrive la semaine à casser à fermer, on a un potentiel à le niveau de l'ouverture, le niveau de l'introduction. Ok. Donc, ça, c'est important. Donc, ça, et en même temps, on a la ligne médiane de le canal vert, souvent quand une résistance ici, c'est دينا رجعنا فوقها نقدروا نفسدوا فوقها quand même ولا نتوشيو غير النيفو ونرجعوا. mais c'est tout est probable ici هاد la ligne هادي. donc هذا important. deuxième chose اللي هي مهم هنايا تنشوفوه هو هاد لو نيفو هذا ديال 200 ديال 300 à peu près 298 300. c'est un prix très très important. Donc à court terme, si on fait كما قلنا وصلنا لهاد 290 فعندنا une zone de résistance من 290 حتى هاد لا زون هادي حتى ل 300. c'est une zone très très importante. donc si on arrive à la franchir هذيك الساعه غيتحلوا لنا ابواب اخرين اننا نمشيو لهاد لو نيفو هذا ديال le niveau ici comme ça. OK, allez à la zone اللي هي zone de résistance majeure aussi اللي ما بين 300 و 318 حتى ل 328 نقولوا 30 à peu près 330. OK, donc si la zone هذه حتى هي c'est une zone très très importante. donc on voit que à moyen terme il n'y a pas beaucoup de potentiel sans
beaucoup de résistance. Donc il y a beaucoup de résistance, mais il y a des potentiels de 7-8%, mais il y a beaucoup de résistance ici. Donc c'est une valeur qui reste quand même très spéculative. Il n'y a pas beaucoup de potentiel à moyen et long terme. Et court terme, je veux dire. Par contre, donc là, notre niveau, je m'excuse, قبل ما نكمل هذا notre niveau اللي عندنا هنايا très très important هو هذا 350 358 هذا نيفو مهم بزاف. ده أول حاجة اللي عندنا هذا النيفو هذا هنايا. Ça c'est le premier niveau qu'on va dire si on le franchit, on va considérer comme quoi on a changé de tendance à long terme. Ouais, le niveau est là. Et moi, je considère que si on ferme plus haut de 358, cette valeur va changer de dynamisme à long terme et va devenir comme on va juste là. Si on ferme ici plus haut, on va aller plus haut comme ça. Okay. On changera de tendance, on va continuer sur une autre tendance plus longue, okay, plus haut. Puis ça va devenir une tendance à long terme. Comme on dit, on va juste changer la moyenne mobile. On va la faire à 200. Donc, la semaine la semaine اللي فاتت, on va le voir ici. Si on voit ici, on a fermé فوق le 200, la moyenne mobile ديال 200. ولكن la moyenne mobile ديال 200 مازال مهودة شوية. يعني on va attendre أن يكون عندنا moyenne mobile طالعة. On va dire ça va venir avec si on continue sur la tendance comme ça. Donc là, on vient de confirmer la tendance à moyen terme, à positive, tendance haussière. Mais à très long terme, si on ne dépasse pas la zone les tracés rouges, on va rester dans une de spéculation, dans une zone de, disons, toujours les tendance baissière à long terme. Ok? Donc, ça c'est à long terme. Donc, mais comme je vois, si on fait des trades à court terme, on n'a pas beaucoup de potentiel facile à atteindre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de zones de résistance majeure. Première zone ici, deuxième zone 320, 330, troisième zone 350, 358. Le 358, c'est l'extension Fibonacci d'Yelhad. Qui est la jambe haussière, le retracement plus la zone haussière actuelle. Donc, si on fait 1,61,8% de l'extension, ça nous donne à 3,58 qui est ici et qui correspond aussi à une zone aussi de résistance ici. Le plus bas ici, je veux dire ici, dans cette section-là. Okay, le plus haut ici. Donc, ça, c'est une zone très de résistance très majeure. Si on dépasse celle-là, on va changer de dynamisme et on va devenir dans une zone de tendance haussière à long terme. Okay? Donc ça, c'est pour le moyen et long terme. Pour le court-termiste, ici, on a, comme vous avez vu ici, comme vous allez voir ici, il y a beaucoup de lignes mauves que j'ai tracées ici. C'est des lignes de résistance majeure. Et on m'a donc, comme je dis, fin qu'il le prix d'abord, on vient juste de franchir le deuxième canal. Le premier canal qu'on a, on l'a cloné, le deuxième canal qui est ici. رجعنا le plus bas dialogue, رجعنا la ligne médiane, et on vient de casser le haut dialogue. Est-ce qu'il va tenir ou pas? On va voir. On va le voir ici beaucoup plus clair. Donc, là, سدينا فوق هنايا في le même niveau. من بعد vendredi سدينا في juste le haut ديال هذاك القناة خرجنا منه. واليوم احنا بدينا فوق مي عندنا ان بيس. اوكي هذا اليوم سي لو لاندي لو 14.
Donc, si ça tient, ou surtout à niveau 1, ça c'est important, le niveau 1, ديال 258. Si ça tient ici, un retour ici, le potentiel اللي عندنا هو أننا نمشيو من 258 ici لهنايا. Donc les gens qui veulent faire un trade court-termiste, ça c'est un potentiel d'aller comme ça. علاش هنايا هذا le niveau هذا deux choses on a la ligne médiane ديال le canal cloné, le troisième cloné هنايا طلعنا عندنا la ligne هنايا de résistance majeure اللي جايه من عند le niveau هادو on va juste les diminuer باش يبانوا لينا. هاد la ligne هادي c'est une ligne majeure هي هاد le début هنايا la fin باش نفرميو هاد لو gap هذا هنا. اوكي et عندنا la ligne médiane bleue شفناها قبل. اوكي دونك هادو دو نيفو ماجور اللي هما nous indique que هاد le potentiel هذا c'est un très très réaliste 281 282. اوكي prochain niveau de lac هو ديال النيفو ديال 306. اوكي le haut ديال هاد le canal هادي. Donc, court termiste, une entrée ici, ça nous donne واحد نحيدو هاد لي كانوا اللي قدام لانهم تيبقاو دايرين لينا نخليو غير هادي ونحيدو ليها ان بو دو باك جراوند ما نخليو شي باش يجينا ساهل. اوكي دونك ça c'est مهم court termiste انه un retour sur هاد le support هذا majeur اللي كاين هنايا ça peut qui coïncide aussi avec un retour au plus bas ديال هذا الكانال هذا ça nous donne un point d'entrée potentiel positif d'aller chercher un 280. 260 et 280 c'est quand même ici ça fait quand même un 9%, 7-8% à court terme. Ok donc ça c'est le premier trade. Le deuxième, c'est aller chercher le haut d'El Had le canal qui est 19%. Okay? Sans oublier qu'on a beaucoup de niveaux ici à franchir. Okay? Beaucoup de niveaux de résistance à franchir. Donc, ça c'est le... Si on parle court terme, c'est le portrait. نشوفوا واش كاين شي نيفو آخر اللي هو il peut être un niveau... on l'a franchi déjà, donc on n'a pas d'autres niveaux les huma. Le prochain niveau اللي عندنا مهم هو هذا شفناه ديال l'extension فيبوناتشي أو تيجينا 365 350 حتى 365. Donc ça on l'a vu déjà في le weekly. OK. Donc, c'est un petit peu le portrait court terme aussi de Jet Contractors. Okay. Donc, personnellement, j'attendrai un retour sur entre 250 et 260. Ok, le niveau fin qu'il y a la fermeture les d'Alium, ça c'est un bon point d'entrée pour aller chercher ici. C'est un trade court-termiste. Donc, si on ferme là plus bas que je veux dire la 20, on va trader avec les moyennes mobiles aussi. Donc on va utiliser les moyennes mobiles, on va leur revenir comme ça. Donc on voit qu'on a une extension kbira, donc ça veut dire qu'il y a probablement un retour vers la zone AD, ou la zone AD on va la prendre comme une zone d'achat pour aller chercher le 281, 282. Donc, c'est ça court terme. Moyen terme, on l'a déjà vu. Pour Jet Contractors, pour moi, ça reste toujours une valeur de spéculation en bas de 360 à peu près. Donc, une fois qu'on a une fermeture de weekly pour 360, la dynamique va changer. On va être en zone, disons, en tendance haussière à long terme. Donc, ça devient une valeur à surveiller pour investissement long terme. Okay. Ceux qui veulent acheter pour suivre la tendance à long terme.
j'espère qu'on a de la vidéo à dire quand instructive. J'aimerais ناخد quelques secondes pour remercier هاد الناس اللي تابوناو dernièrement les abonnés de la chaîne. Merci beaucoup pour votre confiance et intérêt, Inch'Allah. Ça m'encourage beaucoup à faire des recherches et améliorer aussi le contenu de la chaîne. والناس اللي مازال ما تابوناش c'est le moment, Inch'Allah, pour vous abonner, pour m'encourager aussi plus. Ou partager, Inch'Allah, les vidéos avec les amis ديالكم, les connaissances ديالكم qui sont intéressés, soit le trading ou l'investissement à long terme en bourse de Casablanca, Inch'Allah. ونتمنى لكم الفائده تكون عامه ان شاء الله. كنحاول ما امكن فيلغاريزي لو كونتوني باش يكون سهل الفهم pour tout le monde. Merci beaucoup pour votre confiance. Bon trading et bonne semaine, Inch'Allah.